تبعا تابعين وتابعين سلا يوم الدين الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المنتصرين سلامنا سيد المرسلين وصولهم وفرعهم أجمعين خصوصا حضر الشيخ قادر جيلان والشيخ إبراهيم القلواني والشيخ محمد عبد الكريم مسلم الألباني والشيخ محمد أشرف عبد الله البنجري والشيخ شهاب البنجري والشيخ نواوي بن قنع البنجري والشيخ زين بن السنبوي والشيخ علي عبد الله البنجري والشيخ محمد شمع عبد الله والشيخنا مولانا محمد عبد الله وعلي سادتهم المسؤولين وصولهم وفرعهم أجمعين وتلاميذهم بأن رتحنا الكريم الرحمن الرحيم المنان والشاق بالرحمة والغفران يعني درجاته في الجنة وينفعنا ويعد علينا ومولاتنا ذرياتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا وأموال أمهاتنا وأحبابنا وجيراننا وأهل قريتنا وبلادنا من المسلمين ونساء المؤمنين والمؤمنات خصوصا من حضر في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وحبهم والبخال وأخلاقهم وضرواتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن يرزقنا محمده ويدعون على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم غير سلفتنا على ذلك ولا حساب يسر والنور والصوت صنع الجسد والروح توبة النصر والتوفيق والهداية والاستقامة بحسن أوقاتنا وأن الله حجمنا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولأخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وطول عمر ويسعد ورزقا حلالا واسعا طيبا ونبيا عن كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن يقضى حاجاتنا ونقومنا وحوالمنا وقضى والعفو وتعالى بئس ولينا بلا نحدث ولم نحن تنصيل ولا بحمد وفي كل صالحة عن شيخنا بسر المي وبهذا من سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفه لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين وظهر الذاكرين رضي الله تعالى عنا وعنهم وعن جميع المسلمين والمسلمات قال رضي الله عنه ورحمه الله ونفعنا به في الدين والدنيا والآخرة قال رضي الله عنه فهؤلاء السلف الصالح أجمعوا على التحذير من زمانهم وأهله وآثروا الأسرة وأمروا وتواصوا بها ولا شك أنهم كانوا أبصر وأنصح وإن الزمان لم يصل بعدهم خيرا مما كان بل أشر وأمر نسأل الله الحفظ والسلامة من هذا الزمان وأهله بجاه نبيه وآله وصحبه. Dan bahwasanya ulama-ulama di zaman dahulu mereka semua menyatakan kewaspadaan terhadap zaman mereka dan kepada orang-orang yang ada di zaman itu, dan mereka lebih mengutamakan dan mengedepankan masalah uzlah, yaitu mengasingkan diri daripada orang banyak. Bahkan mereka menyuruh dan saling berwasiat dan menasihati kepada sesama mereka untuk uzlah, ya. Karena melihat sudah keadaan zaman sudah banyak fitnah. Keadaan zaman sudah artinya banyak berubah, maksudnya banyak menyimpang daripada yang hak, menyimpang daripada yang benar. Perintah Allah tidak diperdulikan lagi, sunnah Rasulullah tidak dihiraukan lagi. Banyaknya artinya terjadi kedengkian di antara sesama. Banyaknya artinya permusuhan di antara sesama, perkelahian, pertikaian.
saling fitnah memfitnah, buruk memburukkan, ya kata. Nah, karena melihat sudah keadaan zaman dirasa kada aman lagi kita, artinya bakrubut lawan orang banyak, sehingga artinya orang-orang soleh di zaman mereka saling menasihati, memadahi kepada sama mereka, artinya urusi diri kita aja sudah. Sebagaimana Rasulullah pun bersabda, nang sudah kita baca sabda Rasulullah napa? Ilzam baitak wa amsik 'alaika lisanak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkit wa 'alaika bi amri khasah wa da'an ka amral am. Rasulullah sudah menyuruh kita, nyawa di rumah aja banyakin, dan jangan berbender kecuali yang bagus. Amalkan apa yang sudah didapat, tinggalkan segala maksiat. Nyawa hendaknya mengurus diri nyawa sendiri, jangan menggaduhi orang lain. Apabila itu wahai Rasulullah, kalau Nabi, hina la ya'manur rajulu jalisahu, ketika orang sudah artinya kawannya seorang kada bisa diamanahi lagi. Bahkan jangankan orang, bininya seorang dia sudah kena kawan diamanahi lagi. Riwayat sesudah Rasulullah wafat, cucu Rasul Sayyidina Hasan yang pertama beliau wafat. Karena apa? Diracuni oleh siapa? Adalah istri beliau sendiri. Nah, ya, karena ada yang menyuruh dan mengupah. Mak menjadi kita ini asa ada mungkin panglah bini meracuni laki, mentega benar kalau belah mentega. Nah, kenapa aja sih? Oh, aja sih ada. Hari dingin turun aja sih. Nah, sampai kalau sudah garing kan. Nah, ayo. Nang meracuninya siapa? Kawannya juga. Nah, Mbak di TV melihat kan? Ada orang mati karena diracuni. Nah, siapa nang meracuni aja? Kawannya juga. Kawal akrabnya juga. Nah, adulun bisa juga keracunan. Cuma keracunan cinta. Ada pak, keracunan cinta. Nah, kawan-kawan berhati-hati, waspadalah. Ulama sudah memadahkan macam itu, Rasulullah itu juga sudah. Nang memburukkan kita kawan juga, nang menyambat kita kawan juga kita. Makanya semalam Syawal juga kaidah, napa? Cari kawal kaidah. Bahkan ulama di zaman dahulu itu mereka lebih dalam berpikirnya, absarah wa absar. Diri mereka lebih artinya apa? Terjaga, akhlak mereka bagus. Bahkan di zaman mereka itu juga pun zaman sebenarnya masih bagus. Yang mana zaman sesudah zaman mereka tidaklah menjadi zaman yang lebih baik, bahkan zaman itu semakin artinya apa? Mengalami kerusakan karena menuju hari kiamat. Ma min yaumin illa wa ba'dahu asarru min qabl. Tidak ada daripada satu hari, ujar Rasulullah, melainkan hari itu lebih artinya apa? Bagus daripada hari esok. Esok bagus pulang daripada esoknya. Esoknya lebih bagus bang daripada esoknya. Artinya makin bertambah hari, makin merusak keadaan. Lihat. Jatuh. Khairul quruni qarni,
summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik masa Rasul zaman muda ini. Kemudian zaman sesudah muda, zaman sesudah muda. Jadi kita sudah berapa abad tahun Rasulullah? Sudah 1400. 14 abad sudah Rasulullah meninggalkan kita. Nah, sudah Rasulullah wafat, banyak sudah artinya terjadi pertumpahan darah. Ya. Pembunuhan banyak terjadi. Itu Rasulullah jadi korbannya. Dan yang diracuni, ada yang dibunuh, dipenggal kepalanya. Nah, itu. Ya kan? Itu keadaan zaman sudah begitu. Apalagi ini yang kita lihat, yang kita dengar, bilang perang aja, perang politik. Karena ini sudah banyak orang yang pintar dan memintari. Nah, keadaan yang harus benar. Jadi di zaman Rasulullah itu ada sahabat presiden Abu Dar Al-Ghifari. Nah, Abu Dar Al-Ghifari ini di saat keadaan politik sesudah Rasulullah wafat itu memanas. Banyaknya artinya perpecahan. Ada yang artinya pro Ali, mendukung Ali. Tidak senang dengan khalifah yang sebelumnya. Ada kelompoknya. Abu Dar ini kan tahu nama pasal orang politik napa-napa sidin tahu beribadat jalan Allah. Masing akan diri. Nah, ada umpat artinya jurang wayah ini tuh nah kayak bakonyong, bakacimpung. Nah, ada umpatan di situ. Sidin ngurus diri Allah aja. Sampai mati juga pun wafat sidin pun seronganan kedatangan menghadapi. Nah, padahal sahabat Rasulullah kurang wali. Nah, jadi pian bagus seronganan aja pian daripada bakawan karena jadi dosa. Baik seronganan zaman bakawan pacaran kada jadi pahala. Baik seronganan aja bakawan pacaran jadi musuh. Nah, makanya teliti sebelum nah, wah, anda kawin sih, jadi teliti sebelum kawin ya. Teliti dulu ya kalau keadaan sebelum bakawan teliti dulu ya. Bakawan tuh dulu semalam, kira-kira kita bertambah kebaikan bila bakawan itu. Baik ilmu kita bertambah, bapak panas lagi bertambah ilmu kita. Artinya kita disuruh bakawan orang nah. Pengetahuannya tak lebih pada kita. Akhlak kita yang bakawanannya bagus itu disuruh bakawan kita. Imbah itu kurang kita kalau berbuat baik rasanya kurang. Amun pacangan kita bakawan orang itu kada menambah amal ibadah kita, kebaikan kita, akhlak kita makin berburuk, makin pada bagus. Nah asalnya lawan laki inggih pun, nah asalnya lawan laki artinya panurutan, imbah terparak lawan orang itu, lalu ada penurutan lagi. Lalu wani lawan laki. Nah itu kawan kada bermanfaat, kada berfaedah. Nah, jadi dibaca-baca keadaan kah? Undani selalu sebakawan kalau orang ini nah bertambah kah? Kebaikan unda kada kah? Apalagi mah hendak belaki ya kalau lah. Nah, misalnya di situ anak belaki, misalnya, nah, bisa juga bang, bisa atau selajur selalu ya Allah, bisa juga. Jadi hati ya. Mbak kesian aja bang itu nah binian itu nangis, apa aja. Laki kada penyembahyang, laki kada penyembahyang. Dulu jar waktu hanyar kawinnya penyembahyang ya, hanyar kawin. Dulu jar sayang benar. Wah ini kada tapi sayang lagi. Wah ini wani mencekek ya, nang bini. Sian bininya tuh nang laki gana, nang bini halus sejak sian. Mah dibanting nang laki kan, kipain. Misalnya lah kasihan. Nah itu salah pilih.
kita lihat orangnya atau manuk bawa mobil kan. Nah, lihat orangnya atau kancang epok. Iya kan? Kancang epok kancang. Nah, kabar. Yang tidak diletakkan itu membahayakan. Tahu kalau epok. Nah, apa epok Pak? Nah, ya bahasa kita kan epok. Dompet maksudnya. Kamu orang kada paham itu lalu sarik bilang epok tuh ya. Ada epok tuh kan dompet membuat duit. Aduh, kada paham ini ngalih ya. Maka sebutingnya lagi kita berdoa lawan Allah, mudahan dipelihara Allah diri, diselamatkan Allah Ta'ala diri kita daripada bahaya ya, di zaman kita. Wa qadza idza qabalu qabi syubhatin aw fi haramin aw lidha kamumasila dzakara ba'da ma qablahum min dzikr khasb 'ala al-'abd idza ruqub bil fitan a'idati ila din yushmil al-waqi'ata fi syubhati wal haram yani wa kadzalika takun uzlatu aula idza qabalu qabi ma min syubhatin aw malin haramin aw khafa masilan lima dzukir syubhati wal haram. Demikian juga artinya kita dianjurkan uzlahnya itu apabila kita khawatir daripada tagawi nang haram ataupun nang syubhat, baik pakaian, makanan, minuman, ya, khawatir kita. Ayo. Ada orang artinya ayam itu disembelih belum lagi mati, diculupnya sudah ke baju panas, belum lagi mati, hanya mengatak bulu ya, culupnya sudah diburubutnya, jualnya di pasar. Tahu karena apa kita? Nah. Ya, kayak itu keadaan deh. Ya, anak aja kan waspada banget kan. Memang daging ayamnya halal, cuma cara menyembelihnya kayak halal. Daging sapi halal, cuma yang menyembelih siapa? Namun datang impor di luar negeri, negara yang ekspor ya kan. Nang mengirim itu artinya negaranya mayoritas kebanyakan orang kafir. Tentu aja namanya menyembelih orang kafir. Ada yang menyembelih sapi itu berbor aja ya. Ya kan di kepala sapi itu dibornya mati lagi sapi. Sok asal mati aja. Kita menukar nang daging itu tadi kita kada tahu. Walau artinya kita kada tahu lah. Kada berdosa apa kita. Kada tahu. Kada berdosa. Tapi bahaya kemakan artinya bandana haram itu karena hukumnya bangkai itu tetap artinya berpengaruh di dalam diri kita. Ya kayak istilahnya racun, racun. Ulun minum racun ini, ulun kada tahu racun cinta. Ulun kada tahu ulun minum berdosa lah mati ulun. Kada berdosa kalau minum racun karena kada tahu. Tapi tetap kalau racunnya menyebabkan mati. Sama itu jawaban dan syubhat nang haramnya tadi, walau kita karena ada takut kemakan ada berdosa, tapi bahayanya menjadikan hati keras itu tetap timbul. Itu ya kah? Nah, itu keadaan zaman kita ini sudah. Iya, nang semalam ya kah? Apa itu? Ada zaman sukut, ya kita jangan banyak menggaduhi orang, walau semua duit banyak duit. Waridho bil qad artinya makan apa adanya. Ada iwak sapat, ya sapat kan? Sapat tuh kau jadi variasi, divariasi. Jak haji siti nih divariasi. Dan kang kalau, dan dari galang divariasi kan? Arti variasi itu apa? Ya kan? Papari loh nasi, itulah. Artinya di macam-macam nyaman di iwak sapat tuh. Tapi nang darah tinggi waspada. Dan kena mantap sapat lah. Iwak sapat itu tahu lah di Bandar, di Uber, di Bangkar, di Sumak, di Pohok, ya kalau, nah di Sanga, digoreng, dijarang, iwak sapat ya semacam. Di situ dulu sekolah di pesantren di Martapura.
Iwak sapat karingnya biasa. Amun nang disangka aja hari-hari dolak lakdol dolak. Bapak napa ya tadi dibaca-bacame. Nah, karena dibana, karena dibakar, karena diubah, karena disanga, karena digoreng, karena disumak, karena dikukuh. Ya Allah. Banyak yang ada pakem. Nah, memasak seorang kan di situ ya, seorang di pesantren harus bisa memasak nasi, memasak sayur, apa segalanya. Ya kalau pindah pengolah tuh minta aja lawan kawan. Nah kemudian pulanglah. Mungkin kita tuh sudah zamannya kayak itu ngaliban sudah ya tuh. Makan makanannya kita bilang bah ngaliban. Nah itu bang balaman lagi nang. Tukarlah aja kita ngangan. Amun di Jawa tuh kita lah. Tukarlah aja kita. Dihurufin ya duit kita. Tukar itu gue huruf. Nah, jadi saya beli ya. Nah, saya beli ya barangnya. Yang ditukar dihurufi orang. Harus ada akadnya. Tapi kan aja yang bedagangnya tadi kan tahunya jurang bilanya berjualan kebakar makanya bingungnya jurang bahasa kita apa ya jurang tuh ya kan nah itu jar kurang ya kan nah, disingkat jurang. Hati-hati jurang. Nah, apa itu maksudnya? Hati-hati jar urang ya Bapak. Hati-hati jurang di situ kalau bina ada hantu. Nah, dikira hati-hati jurang padang tercabur. Nah. Jurang jual beli kebakar, ada pahamnya? Hah? Ngalih bandar kalau sudah keadaannya macam itu. Ya, nah orang wali itu masih akan diri bertanam berumah sorangan, jangan mengatakan seorang biasa makan setahun cukup. Iwak mau mencari seorang melupa, merengge, ya kan? Adapun saya bertanam di rumah musim walu-walu nang berbuah. Musim artinya kato-kato. Ada tamu datang ya kan? Jarang tamu, air. Makan apa kita si anu siang nih kayak anu aja ya kayak kada bewak memang kenapa kayak nih makan ya kan mau kada bewak tuh sangat entah lo kotor jadi orang banyak aneh entah lo kotor disah mana ya Allah mau kada bewak tuh sangat entah lo kotor saja. Nah, pahamlah. Amun kata biwak saat nah, ya kan? Inta lo ampun aku. Nah, ya kan? Kuahnya pang kenapa? Ya kan? Amun artinya kada berkuah juga jarang ngacukato. Cuka di jarang. Nah, pahamnya. Kada biwak, ya kan sangat inta lo kotor. Minyak ada sayur, ya ngacok aku, cuka. Jarang apa juga banjir ini, disangin kalau kotor, nang jarang cuka. Nah, itu bangun makan sudah seadanya aja, sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ada malah saya nang nyaman dunia ini kada malah saya, tapi mbah meninggal dunia, Allah Akbar, surga nang merindukan. Nah, ya. Untungnya orang itu. Nah, wal ikhtilat bi nasina bi jumu'in wa jama'atin aw nahwi dzalika fudila. Hadza liman bil urfi yaqdiru ya'mura 'anil manari qad naha mutajammilan. Sabra ala kulli adza la yaglibu fi sannihi asyanu bi mahafila.
يعني أن يختلط بالناس في الجمع والجماعة ونحو ذلك من مشاريع عيادة المرضى وحضور الجليس والعلم ومجلس الذكر والعلم فضل على الأسرة ta'afi. Pulang bergaul kita lah, kalau kurang banyak pulang jadi siden. Nah, di dalam perhimpunan nang di situ ada kebaikan, misalnya contoh kita melangi orang dari kamu di rumah aja kalau jadi papa melangi orang garing jadi pahala. Nah, mengkata kau melangin doakan barang kita. Berapa malaikat yang memintakan ampun lawan kita melangi orang garing. Nah, bila besokan kita melangi orang garing, maka di dalam hadis itu insya Allah 70.000 malaikat mintakan ampun dosa kita. Nah, mun kita artinya ada tulak, ada dapat tulak. Namunnya sore itu juga 70.000 malaikat yang minta ampun dosa kita sampai besokan pulang. Tulak besokan sampai sore, tulak sore sampai besokan. Nah, itu melangi orang garing. Haji Siti garing ada daya langin anak. Kita rela doakan aja. Haji Siti juga orang sembuh, jadi kan murah rezeki, panjang umur, lakas belaki. Allah, ada tersalah kan? Ada aja. Setiap buah nang gugur ada aja nang menjatuh. Atau lagi kita, ini misalnya menelakian pang mungkin dari disuruh pang lah, anu menyembahyangkan mayit, nah sembahyang jenazah, nah tolak ya pang disuruh, ya kan? Sampai mengantarkan ke kubur. Barang siapa menyembahyangkan mayit, kalau kan membayangkan mayit lah, sudah kau ya kalau membayangkan mayit, ya apa? Dijiriakan, ya kan? Jadi jarur orang wali muda mati jangan disembahyanganlah, Mbah. Disembahyangan kan disembahyangan didiriakan kalau takbirakan dirokokkan memahal nah, orang mati disembahyangan. Nah, jadi kita mensolatkan menyembahyangan orang matinya tetap aja dalam malah bio gitu dan sembahyangkan lambat aja. Nah, menyembahyangan anu mayit pahalanya 1 qirat mengantarkan sampai ke kubur jadi 2 qirat. Sakirat itu nang kaya gunung Uhud ganalnya ada Rasulullah. Nah itu ya kan. Cuma lelaki yang mau disuruh. Nah, diundang orang kan ada. Nah, itu. Masalah artinya menyembahyangkan jenazah itu kadang menghadang siapa-siapa, kadang menghadang sarwan, kadang menghadang undangan ada. Nah, mun orang pemaulidan orang kada menyarui dan hendak datang ngarannya tuh tupailion bahasa Arabnya. Artinya apa bahasa kitanya? Manyarawin. Ya kalau orang menyarui kada undang kada. Janganlah. Tapi ada juga yang mengolah taktik. Situ nyarami orang dudukan berkumpulan. Lalu si Acil ini lewat. Orang membaca ya kan. Baca burdah. Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Tadung mesti keluaran orang. Mana tadungnya? Buka sudah ke bubur mahan situ. Jadi jam orang naik kan apa berataan ya. Nah termasuk ke jalan dan ini. Nah, ngalih orang makan. Bahari ada orang makan di pasar bakal laki bini. Ini berjualan iwak, bertetawakan iwak. Nang laki menawakan petuyuk, nang bini menawakan haruan, bertawakan. Iya udah gampang. Habis iwak bertawakan itu aja boleh ke rumah. Parut lapar. Nasi ada iwak ada dah. Hendak menapas baju, sekalinya di kantong termasuk haruan seekor. Di baju nang bini tadi termasuk dia pulang di dalam
jubah ya kan anu papuyo nah menyayangi berduit kan ya jadi nang betawakan tadi berduit bang ada ya kayak apa nih aja iwaknya diapain sama nang laki ada duitnya tidak dia lagi bak ya bang nang kata berduit artinya mau kalminnya bakal kali kamay lagi dia nang laki lalu di pinggir sungai Nabi ada orang lewat ke Joko berjual minyak lala dia membegana di pinggiran sungai mulai Benoanya terus Pengembangan terus Sungai Bilo ya kah terus Melayu Kampung kemudian lagi terus Lama Pasar ya kah sampai sini kan di pinggiran sungai rumah orang berjualan bahari bakayo ya jual minyak kalau bercukong berjual sayur orang enggak minyak dia bapak kata minyak bertahun berapa minyak seritar aja yang 250 kawalah 100 saja bakal aja modalnya sudah 200 dijual 100 lah lalu melihat kang minyaknya aja sampai aja lah nah tak gugur handok nah itu ya kan nah tak gugur tidak handok ulang diambil anak aja nah handoknya jadi kan kerja aja menghapon 100 mengkaryawan berapa aja kata kawan soalnya artinya naik ke rumah ya kan mengambil ke jidar memarah ke handok man 2 liter minyak orang sian orang jualan 2 liter minyak orang tahu minyak hewa andok aja nang gugur tadi maka pas pamul kamping tadi berlaan jelas jadi berlaan ini halal dah banyak aja berlaan dus langsung hasilnya aja sama akal banget nah ya nah itu jangan diamalkan itulah kan bang ketika kepala kalau gugur wa majlis zikir arto lagi kita menghadiri majlis zikir majlis ilmu awal ilmu majlis ilmu itu lebih utama daripada kita menyorongkan saja nah jadi ada pengecualian artinya keluar rumah jangan jadi pahala nuntut ilmu ya kah kemudian lagi majlis zikir kemudian lagi pulang artinya mengantarakan kurang ke kubur misalnya lah ini lakian bang mobilnya ada dianjurkan bang lah oleh Rasulullah nah atau lagi menjangkuti orang manggaring ya kan melangi orang sakit lah atau lagi artinya silaturahim keluarga misalnya lawas ada terdapat nah hendak silaturahim itu kan harus ada yang dibawakan jangan modal pender wara aja ini silaturahim duit banyak ya tukarakan ada orang kadang pisang ditukarakan ya lah nah kacang yang dia langi sudah ada begigi nah itu ya tapi ujar kurang kekabian kayaknya nah wah ini makanan kan tapi nyaman lagi juga sudah aman nang bari nyaman di sini makanan dibawakan kayaknya tapi nyaman lagi juga dibawakan artinya ayam nyaman ayam bahari di sini bawakan pulang artinya pucuk bumi apa segalanya kada nyaman nang bahari juga ya nah dibawakan napa dodol apa segala maginya mendodol bahari sini nyaman ini kan nyaman lagi bawakan kacang Arab juga pulang kacang Arab bahari sini asli ini kan tapi lagi kada nyaman lagi kenapa dulu begigi ini kada lagi jawabannya mbak bahari begigi nyaman kalau kacang bahari nyaman seorang kalau mau makan ini kan nyaman lagi kacang dan gigi seorang bilang nah ya pama bukan katakit lima takadam min qaul usrati aula nah jadi ini seolah-olah artinya pengecualian daripada pembicaraan yang sebelumnya kalau sebelumnya kan harus diutamakan karena kita uzlah jangan berebut orang banyak nah kecuali di sini kita hadir artinya di majelis kebaikan berpikir misalnya orang untuk ilmu nama jamin ayo silakan kita namun patah aja kan dapat ilmu ya kan nah macam itu ay mahallu uliyatiha bi ghairi ma dzukira faqad qadana ala dzalik
Kalau Imam Al-Ghazali fi Fawaidil Mukhallatin Safwan. Nah, faedahnya kita bergaul itu ada 7. Kebaikan yang kita dapat untuk kita bergaul itu 7. Ya. Pertama, at-ta'allum wa ta'lim, mengajar ataupun belajar kebagusan. Nah, wa huma afdhalul ibadati, dan mengajar lawan belajar ini seabdul ibadah. Ujar Rasulullah lah, ya Mu'az, Mu'az. Li'an tajlisa fi majlisil ilmi. Mu'az nyawa duduk di majlis ilmu. Ya Abu Hurairah, ada juga riwayat tadi, ada Abu Hurairah. Nyawa hadir di majlis ilmu. La tamassu qalaman, kada mengikuti pulpen. Wala taktubu harapan, kada menulis huruf napa-napa. Modal duduk aja, pernah hari. Maka jar Rasulullah, khairun laka min an tusalliya al-farakah. Maka pahalanya ganal benar bagi diri nyawa daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Nah, itu ayo kada gampang lah. Kau tamat orang nampak mengaji belajar apa? Nah, baik gurunya nang melajari atau nang tempat belajar. Sebarataan mintakan ampun lodinya. Ya kah? Nah, kau ujar artinya Rasulullah ya kah? Talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitan fil bahr wa hatta an-namlatu fi juhriha. Orang yang menuntut ilmu ini, ujar Rasulullah, segala sesuatu minta ampun kepadanya. Tastaghfiru lahul malaikah, malaikat minta ampun, ya Allah ampuni pulang bin pulang itu, nanya tulah ke majelis ilmu. Nah, kemudian pulang segala sesuatu apapun, sampai iwak di dalam laut, samut di lubangnya, ya mendoakan kita. Nang menuntut ilmu itu mudah dapat keampunan, untung kada. Untung berapa jumlah malaikat? Ada tahu kita. Wala ya'lamu juda rabbika illa hu, tahu kita jumlah malaikat itu berapa? Nang wajib diketahui 10 aja. Ya Allah. Nah, siapa nang 10? Jibril, Sumail. Nah, ini. Nang 10 itu nang wajib diketahui. Ayo minta ampun kita segala sesuatu. Ayo minta ampun. Batu pas sesuatu juga Allah. Nang beruh aja batu itu. Besi minta ampun juga aja. Nang tulak kendaraan itu apa-apa alat di dalam kendaraan itu. Mulai apa ngarannya itu? Nah, iya kah? Hajajakannya. Ya Allah. Imba itu lapaknya sesuatu juga Allah. Imba tadi besinya pulang. Ya kah? Remnya napa-napa itu alatnya itu. Nah, itu minta ampun loh. Orang nang artinya apa? Membawainya ke majelis ilmu. Mudahan jadinya nang wasi itu kepada mudahan ya kah orang ini diampuni Allah. Wasi itu bisa berbeda. Nya ada loh wasi itu. Jadi ada orang yang mengaji ilmu wasi. Nya Nabi Sulaiman itu besi dikacak sidin lama. Ayo. Nah, kalau pian mengacak ampun laki pian bakaras. Nah, itu bahayanya kan. Harap juga, artinya ini begini mengarasakan. Meramahkan bisa juga. Yang badi karasinya bilang maninya pulang. Harap. Nabi Sulaiman itu ada. Nah, jadi pindah perujukan mana sepeda motor ini? Kenapa? Ini perujukan mana? Oh, ini wasinya karena ilmu wasi api. Besinya itu besi api. Jadinya penyarikan. Nah, macam apa aja besi api ini? Iya, artinya orang belajar ilmunya apa? Dimandiin. Nah, dimandiin. Simbol. Ya kah? Monnya artinya. Ya kah? Anu mau menurutnya, pengaruhnya ada perujukan lagi. 3 kali menjual pertama wadah timah merujuk tiang listrik. Ampih pulang timah kamu memakai jual pulang wadah aloh. Wah, ya kah? Jual wadah aloh.
meranjah anu tihang jembatan. Jual pulang pada artinya apa? Anti pulang memakai meranjak warung orang. Kenapa ini ada anunya tahu lah di besi situ. Nah, jadi ya Allah sama jual itu. Nungkal sepeda motor, anyar memakai sehari langsung menjalankan dagung masuk ke sumur. Jualnya sudah jual, orang pulang menukari, ya kan? Bawa pulang oleh orang yang tadi, ini bah menukari, tertajun pulang sepeda motor gugur ke sungai. Jual pulang, tertajun pulang ke rumah. Ini kenapa jadi macam itu? Rupa-rupanya terbuat besi kelotok. Nah, besi kelotok ada situ. Ini kelotok itu konyong tarus, lah. Bang hendak kebanyu tarus lah. Ada jual banda itu kan menjadi tukang. Mulai awal nama pakai lah, motor itu, mobil itu, bilang banyak lambunya. Nah, di garasi aja bandakan. Ya kan kita pakai aja motor itu jual aja, tuh tarik pulang. Karena kita pakai pulang, tapi jalan pulang, jual pulang berapa tangan sudah. Nah, kenapa jadi macam itu? Kita buat wasi ranjang. Iya, nemburin, ranjang, untuk kemana-mana. Kan jadi hati-hati. Nah itu ilmu wasi lah, bergesah sedikit. Jadi pian tahu tuh kadang mendustakan ada ilmunya di wasi sisa. Nyatu wasi api tadi lah. Ada nang wasi banyu sambatannya orang mengaji ilmu wasi besi tadi wasi banyu. Namun wasi banyu ini bagus kan. Cuma kadang menggunakan besi ini, bang lah. Menggunakan besi ini, ini kadang beri manfaat kalau bisa mendatang menolak mudarat juga. Tapi ini kan ada hikmah. Jaka obat tuh diminum, paramet bisa sakit kepala ada hikmahnya. Rahasia Allah dari situ. Kelebihan yang diberi Tuhan terhadap sesuatu itu ada, makanya jangan dihina. Nah, namun wasi banyu ini kan bawa lah kurang tuh lahir kibini haro langsung mah pian datang nah palung nah toh bekalahi kanya kada aja hilang emosi orang tuh. Ayo. Nah, ini kada mau emosi, kada mau. Nang bini kita hendak saya kalau laki kenapa umanya juga mah aja nang laki itu kenapa garang umanya ada apa aja pancet maksudnya nyawa si orangnya dan di pinggang wah itu kan gampang ilmu wasi hendak menyalin ilmu itu nah ilmunya tuh bahari ada orang hendak menjalankan ilmu itu. Cuma mau menyalin ilmu itu penghidupan kan perkara itu pak rumah artinya bertambah lah. Nah itu kan bilanya menyalin ilmunya tak nanti mah hebat bang pian mau anak ilmu sugih aja ini ketahuan. Nah kemudian yang kedua faedah bergaul lah tadi istimewa dan nuntut ilmu lebih nuntut ilmu adalah bagus benar baik belajar atau mengajar lah. Nah kedua anak mulinas. Nah kita memberi manfaat orang bergaul ini. Nah apa manfaat yang kita sampaikan? Nah apa yang kita manfaat yang kita berikan orang itu ada kebaikan di diri kita biasa orang lain. Namun kita di rumah aja kan ada sampai manfaat diri kita jangan bernasihat bawa pada. Ya Allah. Nah ini. Bimali ya obatnya baik duitnya ataupun awaknya. Wal intifaq bin nas bil kasbi wal muamalah dan artinya kita bisa coba artinya akan bergaul ya kan memberikan manfaat kepada orang lain baik dengan artinya begawi ataupun bertransaksi muamalah hubungan. Nah ya unda mungkar yang pun nyawa mungkar yang pun unda sama-sama berjual. Jadi muntulak ke pasar salah di situ misalnya hendak berdagang nah, niat tuh ada apa-apa jangan berjual nasi biar hendak membantu orang banyak kalau orang ada sempat lagi memasak di rumah ada sempat lagi artinya hendak baharaguan ya kan karena banyak yang maharagu itik maharagu ayam kebanyakan yang diharagu jadi kalau sempat lagi jadi makan nasi orang jadi niat biar artinya membantu orang nah, bulan puasa juga pulang artinya pulang nikah berdagang nih, ya kan? Niatnya membantu orang yang bersahur, dulu nolongi orang, ya kan? Jadi pahala dapat, duit dapat. Nah,
bapak ayo masih niat bujur pahala untuk hari orang dapat duit enggak, jadi pahala dapat, duit dapat. Kita tahu duit jangan dapat pahala kalau dapat oke. Nah, jadi nyaman dapat, ya kalau pahala dapat, dunia dapat, akhirat dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mendengar Fatimah, aul hasanah terus aja nang dikoyak. Ada kisah orang pemandu nang laki ini tuh laku umrah bimbe pemandu nih pada tak anu berdua nang sekong hasanah nang sekong Fatimah. Jadi berlaku doa nang laki ini Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jeneng ya kan si Fatimah saleh hasanah harus nang dikoyak di Baitullah sini hasanah juga. Alwai mau bang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Supaya kada bihirian lagi ngalir bacar ini ada paham lawan nang ini wallahu alam bisawab dikasih turun dibaca ya Allah. Jadi tadi artinya ulama bahari aja sering memadai menasihati hati-hati kita wae ini begaul berkawan hati-hati ya. Bahkan mereka saling mengingatkan di antara mereka akan bahaya ya, begaul orang banyak. Nah, bisa kita bagi orang banyak menjadi kebaikan diri pahala di antaranya mengajar ataupun belajar atau lagi kita hanya memberi manfaat orang baik dengan harta dan tenaga ya. Nah, semoga Allah senantiasa menjadikan perhimpunan kita perhimpunan yang mendapatkan rahmat daripada Allah dan ampunan Allah, dan semoga kita beratan diampuni Allah segala dosa dan kesalahan kita baik disengaja ataupun kada, dan semoga kita beratan diselamatkan dunia dan akhirat, selamat daripada siksa kubur, selamat daripada panasnya tanah mahsyar, selamat daripada siksa api neraka. Berkat Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam.